Welcome to English class. Today I am going to teach you English of Standard 7. Section 1, The Boy and the Swallow, Part 2. Do you remember the story of Andrew? He was 11 years old. One day he watched the swallows and they all worked on the power lines. One of the swallows stayed behind and flapped its wings, and he saw that it was caught by its leg, and so he approached his parents to save the swallows, but they cannot do it because it was a powerful power line. Okay. Then after this, what happens? The morning was very long. It was Saturday, so the morning was very long. He tried to forget about the swallows, and so by building mud fort, and in the midway, when he was coming home, he had one more look, and what he was saw kept him rooted to the spot. Other swallows were hovering about the trapped bird, trying to help him. Then it was a swallow, so he tried to forget that incident. So he built a mud fort. Then sometimes after this incident, one or other swallows were hovering about. What is the meaning hovering about? Staying in the air near the trapped bird. അപ്പം മറ്റുള്ള പക്ഷികളെല്ലാം ഈ പക്ഷിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറന്ന് അതിൻ്റെ ചുറ്റും നടക്കും. And he rushed inside the dragged his mother out. He stood shading her eyes. Yes, they were feeding it. Isn't that a strange? She said. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ അകത്ത് ചെന്ന് അമ്മയെ വലിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. എന്നിട്ട് കാണിച്ചാണ് എന്താണ് മറ്റ് ബേർഡ്സ് എല്ലാം എൻ്റെ ചുറ്റും കൂടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു എന്താണ്? അത് മറ്റുള്ള പക്ഷികൾ ഇതിനെ തീറ്റുക, ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കഴിക്കാതിരിക്കില്ലേ. She said. In the afternoon, Andrew lay in the grass, and twice again he saw the other swallows fluttering around the fastened bird and opening their beaks wide. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും 2 പ്രാവശ്യം മറ്റുള്ള പക്ഷികൾ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും നടന്ന് ഇതിനെ തീറ്റിക്കുന്നത് ആൻഡ്രി കണ്ടു. Andrew felt choked, thinking about how they helped it. Choked here means upset about something, so that you find it difficult to speak. പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, അത്രയ്ക്ക് അപ്സെറ്റ് ആയിട്ട്. His own parents, on the other hand, would not even talk about it. With his keen eyes, he traced a way, climbed, could get up the tower. അതായത് മറ്റു പക്ഷികളിൽ കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു മനോഭാവം എൻ്റെ പേരൻസിന് ഇല്ലല്ലോ, അവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കുന്ന പോലും ഇല്ല. പക്ഷേ മറ്റു പക്ഷികൾ ഇതിനെ തീറ്റിക്കാനെല്ലാം പുറകെ നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആൻഡ്രിക്ക് അതിശയമായിപ്പോയി. How do you touch the swallow? Just putting your hand near the wire would kill you. അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ വയറായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് നിങ്ങളെ അത് നിങ്ങൾക്ക് അപായം ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഡേഞ്ചറാണ് പവർ ലൈനിൽ ചെന്ന് മുട്ടുക എന്നുള്ളത്. The only way out to get somebody to turn off the power for a minute. അപ്പോൾ ആൻഡ്രിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായി എന്താണ്, കുറച്ച് സമയത്തേന് ഈ പവറൊന്ന് ഓഫ് ആക്കിയാലേ ഈ കാര്യമൊക്കെ നടക്കുള്ളൂ. Then he would climb up the tower like a monkey. At dinner that night he suggested it. His father was grim and angry. ഈ നിർദ്ദേശം വൈകിട്ടായപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് അവതരിപ്പിച്ചു. അച്ഛന് ദേഷ്യം കൊണ്ട് വിറച്ചു പോയി. ഇങ്ങനെ ആൻഡ്രി അച്ഛനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ. Listen son, he said, I don't want you to get all the worked up about the bird, about that bird. You leave it alone. About that work up here means അപ്സെറ്റ് എബൌട്ട് സംതിങ്. അതിൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നീ അപ്സെറ്റ് ആകണ്ട, കാര്യം നിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്നങ്ങ് കളയുക. ആൻഡ് they were then on Sunday night he said to his mother, it is only other birds that are keeping him alive. They are feeding him again today. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മറ്റുള്ള പക്ഷികൾ വന്ന് ഇതിനെ ഫീഡിങ് ചെയ്തു, അതായത് ആഹാരം കൊടുത്തു. ആൻഡ് ഇന്നും വന്ന് അതിനൊക്കെ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടെന്ന് അമ്മയോട് പറയാം. ഐ saw them. He can live much longer, Mama.
വൈ ക്യാൻറ്റ് പപ്പ ഗെറ്റ് ദ മൗത്ത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിസിറ്റി? അതായത് കുറേ സമയം ഇനി അത് ജീവിച്ചിരിക്കത്തില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് പപ്പ എന്താണത് പവർ ഒന്ന് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാതിരിക്കുന്നത്? ദേ വുഡൻറ്റ് ഡു ഇറ്റ് ഫോർ എ ബേർഡ് ഡാർലിംഗ്. അല്ലയോ കുട്ടി, ഒരു പക്ഷിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും പവർ ഓഫാക്കത്തില്ല. ലീവിങ് ഫോർ സ്കൂൾ ദ നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് ആൻഡ് ട്രൈഡ് നോട്ട് ടു ലുക്ക് അപ്പ്. അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും സ്കൂളിൽ പോയി. അപ്പോൾ എന്താണ്, പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇതിനെ നോക്കണ്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു. ബട്ട് ഹി കുഡൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെയർ വാസ് എ swallow spreading and closing its wings. അപ്പോൾ എന്താണ്, അപ്പോഴൊന്ന് ഒളികണ്ണിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ എന്താണ്, ആ സോളോ അവിടെ തന്നെ തൂങ്ങി തന്നെ കിടക്കുക. ഹി കുഡ് നോട്ട് തിങ്ക് ഓഫ് എനിത്തിങ് ബട്ട് ദ ട്രാപ്ഡ് ബേർഡ് ഓൺ ദി പവർ ലൈൻ. അവൻ്റെ മനസ്സിൽ മറ്റു ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകാൻ ശ്രമിച്ചാലും പക്ഷേ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഈ പക്ഷിയുടെ അവസ്ഥ മാറുന്നില്ല. ആഫ്റ്റർ സ്കൂൾ ആൻഡ്രി ടുക്ക് എ ബസ് ഇൻ ടു ദി ടൗൺ threading through a factory area. He went to the power station. Then after that day, after the school, he went to the power station. When he got there, he faced with an enormous high fence and a tall steel gate locked tight. അപ്പോൾ വലിയ ഫെൻസോട് കൂടിയ വലിയൊരു കെട്ടിടമാണ്, അത് ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക. And he peered through the gate. He saw some men who were off the duty sitting in the sun. അപ്പം ആ ഗേറ്റിന് ഇടവഴി നോക്കിയപ്പോൾ ആരൊക്കെയോ അവിടെ ഉണ്ട്. He called out them and big man brown overalls came over. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇവൻ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് വിളിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരു വലിയ മനുഷ്യന് ഇങ്ങോട്ട് വരിക. ഓവറോൾസ് ഹിയർ മീൻസ് എ ലൂസ് പീസ് ഓഫ് ക്ലോത്തിങ് ലൈക്ക് എ ഷർട്ട് ആൻഡ് ട്രൗസേഴ്സ് ഇൻ വൺ പീസ്. അതായത് ഒരു ലൂസ് ക്ലോത്ത് ഒക്കെ ധരിച്ചൊരു മനുഷ്യനാണ്. ആൻഡ് ഹി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് വാട്ട് ഹി വാണ്ടഡ്. നടന്ന സംഭവമെല്ലാം ആ മനുഷ്യനോട് ആൻഡ്രി പറഞ്ഞു. ഇഫ് ദേ വുഡ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ കറൻറ്റ് ദെൻ ദേ കുഡ് ഗോ അപ്പ് ആൻഡ് സേവ് ദ സോളോ. നിങ്ങളൊരു നിമിഷം ഈ കറണ്ട് ഒന്ന് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പക്ഷിയെ രക്ഷിക്കാം. ഇതാണ് ആൻഡ്രി പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. ദ മാൻ സ്മൈൽഡ് ബ്രോഡ്ലി ആൻഡ് ക്ലിക്ക്ഡ് ഹിസ് ടങ്. ഹിസ് നെയിം ഹി സെഡ് വാസ് ഗസ് മക്കാബനി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒന്ന് ചിരിച്ചത് പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ്, ഗസ് മക്കാബനി എന്നാണ്. ഹി വാസ് ജസ്റ്റ് എ മെയിൻ്റനൻസ് മാൻ ആൻഡ് ഹി കുഡിൻറ്റ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ദി കറണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സൺ ഹു കീപ്സ് ദ പവർ ലൈൻസ് ഇൻ എ ഗുഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഓർ ചെക്ക് ഓർ റിപ്പയർ ഇറ്റ്. അതായത് പവർ ലൈൻസ് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് മെയിൻ്റനൻസ് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് മാൻ മാത്രമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പവർ ലൈൻ ഒന്ന് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല. ബട്ട് ഹീ അൺലോക്ക് ദ ഗേറ്റ് ആൻഡ് ലെറ്റ് ആൻഡ്രി. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ലോക്ക് ഗേറ്റിൻ്റെ ലോക്ക് അഴിച്ച് ഈ കുട്ടിയെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ആസ് ദം ഇൻ ദർ ഹി സെഡ്. അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അവിടെയുള്ളവരോട് പോയി ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു. That's about today's class. You read the lesson well and studied it well. Okay.